Hello, Namaskar. I am Santosh Kumar Pradhan and welcomes to my YouTube classes Odisha E-Economics. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1 ର ଯେତେ ସାରା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାବିତ MCQ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର 50% ପୋର୍ସନ୍ MCQs ରୁ ହିଁ ଆସୁଛି ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା MCQs ୟୁନିଟ୍ 1 ର କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ୟୁନିଟ୍ 1 ଯାହାକି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ପରିସର ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ସ୍କୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବିଷୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। प्रथम क्वेश्चन ହେଉଛି ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାକୁ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଯାହାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପିତା ବା ଜନକ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ ତ ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ନା ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା। 2 ନମ୍ବର क्वेश्चन କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ। ସ୍ମିଥ ମାର୍ଶାଲ ରବିନ୍ସ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଲଫ୍ରେଡ ମାର୍ଶାଲ। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र जनक किए आडम स्मिथ ना पिगू मार्शाल उपरोक्त समस्त। करेक्ट आंसर होची आडम स्मिथ। रॉबिन्स को द्वारा प्रकाशित पुस्तकर नाम कौन। जातीय संपद अर्थशास्त्र नियमावली अर्थशास्त्र प्रकृति और तात्पर्य उपरोक्त समस्त। करेक्ट आंसर होची अर्थशास्त्र प्रकृति और तात्पर्य कारण प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ना रे गोटे पुस्तक लिखिथिले जहाँकि से 1932 रे लिखिथिले तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। तापर 5 नंबर क्वेश्चन मार्शाल को द्वारा प्रदत्त संख्यार नाम कौन। मार्शाल क्यों संज्ञा देइथिले। जातीय संपद साधारण तत्व अर्थशास्त्र प्रकृति और तात्पर्य उपरोक्त कौनसीटी नुहे। ठीक आंसर होची उपरोक्त कौनसीटी नुहे कारण मार्शाल कल्याणकारी संख्या प्रदान करथिले जोटा कि एठी ऑप्शन रे नाही। तापरे अर्थशास्त्र शब्दटी केउं शब्दरू उद्धार करा जाइछि। अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स शब्दटी ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया रु आसीछि। ओइकोनोमिया रु आसीछि तो जार अर्थ होछि परिवार परिचालना तो एठी ऑप्शन रहिछि ओइकोमिया अछि। एटा भूल एटा एई गुटे ही करेक्ट आंसर हबो। एटा टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि तो करेक्ट आंसर होछि ओइकोनोमिया हला। तापरे 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा केउं मसीहारे स्मिथ तांकर पुस्तक प्रकाश करथिले। प्रोफेसर आडम स्मिथ 1776 रे तांकर पुस्तक प्रकाश करथिले तो करेक्ट आंसर होची एडा। तापरे संस्थापक अर्थशास्त्री मानक मतरे अर्थशास्त्रर विषय वस्तु कोन। संस्थापक अर्थशास्त्री प्रथम बुझिबा संस्थापक अर्थशास्त्री होची क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जे कि प्रोफेसर आडम स्मिथ थिले एवं से अधिक इंपोर्टेंस संपद उपरे ही प्रदान करथिले तो ठीक आंसर होची संपद। अर्थशास्त्रर परिसर कहले कौन बुझ। अर्थशास्त्रर परिसर अर्थात स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कहले आमे माने अर्थशास्त्रर प्रकृति अर्थशास्त्रर विषय वस्तु अर्थशास्त्रर सीमाबद्धता और उपरोक्त समस्त। करेक्ट आंसर होची उपरोक्त समस्त। 10 नंबर क्वेश्चन मार्शाल को मतरे अर्थशास्त्रर विषय वस्तु कहले मार्शाल अर्थशास्त्रर विषय वस्तु को कौन कहिथिले। संपदर उपभोग संपदर विनिमय भौतिक कल्याण साधन ना उपरोक्त समस्त। करेक्ट आंसर होची भौतिक कल्याण साधन कारण संपद विषय रे हमर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बा आडम स्मिथ ही कहिथिले एवं कल्याणकारी संज्ञा मार्शाल प्रदान करथिले। तो 11 नंबर क्वेश्चन आधुनिक अर्थशास्त्री मानक मतरे अर्थशास्त्रर विषय वस्तु हेला उपभोक्तांक संतुलन उद्योक्तांकर संतुलन ना साधारण दर निर्धारण ना समस्तटी। करेक्ट आंसर होची उपरोक्त समस्त। 12 नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र एक कला ना विज्ञान। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और आर्ट्स आमे जदि देखिबा ताहले अर्थशास्त्र हेउची उभय कला और विज्ञान। करेक्ट आंसर होची उभय कला और विज्ञान। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन रही मार्शाल को द्वारा प्रदत्त पुस्तकर नाम कौन। मार्शाल केउं पुस्तक लिखिथिले। मार्शाल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखिथिले। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँकि सी
1890 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମାବଳୀ ହେଲା। କାରଣ ସମ୍ପଦ ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତି ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ରବିନ୍ସଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କେଉଁ ମସିହାରେ ରବିନ୍ସ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ରବିନ୍ସ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏବଂ ଯାହାକି 1932ରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିମର୍ଶ ବିଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିମର୍ଶ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିମର୍ଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସମାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ରସ୍କିନ୍ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସୀମାବଦ୍ଧତା? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସୀମାବଦ୍ଧତା କୋଉଟା? ସମ୍ପଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଟେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। କେଉଁଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସୀମାବଦ୍ଧତା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟିକେ ଅପସନରେ ଭୁଲ ରହିଛି କାରଣ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆଇଭି ହେବ ଏବଂ ଏଠି ଆଇ ହେବ ଏବଂ ଡବଲ ଆଇ ହେବ, ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ହେବନି। କାରଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେନି। ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ହେଲା। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରବିନ୍ସଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା? ରବିନ୍ସ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ? ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍କାର୍ସିଟି ଡେଫିନେସନ କାରଣ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ମାର୍ଶାଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ? ଧନାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନା ନର୍ମେଟିଭ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଡବଲ ଆଇ? ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଡବଲ ଆଇ, ଯୋଉଟା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଜ ଏ ପଜିଟିଭ ସାଇନ୍ସ ଅର ନର୍ମେଟିଭ ସାଇନ୍ସ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ମିଥଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ସ୍ମିଥ ସାଧାରଣତଃ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ, ସେ କେବଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ସ ରହିଛି ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବର ବ୍ୟବହାର, ଭୌତିକ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଉଛି ଆଇଭି, ଯୋଉଟାକୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ସ୍ମିଥଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ସୀମାବଦ୍ଧତା? କେଉଁଟି ସୀମାବଦ୍ଧତା ବା ଲିମିଟେସନ୍ସ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଅଣଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ୍ସ ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଛି କାରଣ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ସୀମାବଦ୍ଧତା ହେଉଛି ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତ ଏଠି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ଅପସନ୍ ଟିକେ ଭୁଲ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେମାନେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ? ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସାଧନ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ, ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀର ବିଜ୍ଞାନ କିଏ କହିଥିଲେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ ବଟର ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ପ୍ରଫେସର କାର୍ଲାଇଲ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କୁବେରଙ୍କ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଗସ୍ପେଲ ଅଫ ମାମନ କିଏ କହିଥିଲେ? କୁବେରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ମାର୍ଶାଲ, ପିଗୁ, କାର୍ଲାଇଲ, କେନ୍ସ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାର୍ଲାଇଲ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବିକ ପ୍ରକୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ରହିଛି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୋଉଟା? ମାନବିକ ପ୍ରକୃତିର ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତକ୍ଷମ, ସମ୍ବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଯୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମସ୍ତଟି ହେଲା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଚୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ୱଳ୍ପତା ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରଫେସର ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ କହିଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରବିନ୍ସ। ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ 21 ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ହିଁ ଲିମିଟେଡ୍ ରଖିଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମ୍ପଦ।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଭାବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପରିତୃପ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ, ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ, ବଣ୍ଟନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ମିଥ ସମ୍ପଦ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? 1776 ମସିହାରେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ସମ୍ପଦ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ମାର୍ଶାଲ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ମାର୍ଶାଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବହି 1890 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ରବିନ୍ସ ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ରବିନ୍ସ ତାଙ୍କର ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୁକ୍ 1932 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମାବଳୀ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତି ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, କାରଣ ସେ ଅଧିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କଳା ବିଜ୍ଞାନ, ଉଭୟ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଟି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉଭୟ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ? କେଉଁଟିକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ? ଅଭାବ, କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭାବ? କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଡବଲ ଆଇ, ଯୋଉଟା କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ। କାରଣ ଦେଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ଜିନିଷକୁ ମାନେ କିଣିବାକୁ ବା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ପ୍ରକୃତି ଜିନିଷ ଯେମିତି ସପୋଜ ହଉ ପାଣି, ପବନ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଆମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ କେବେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ତ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ହେଉଛି, କୃତ୍ରିମ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ସେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଭାବ ବିଷୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। କେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପଦ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ? ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯାହା ବି ଥିବ ତମେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ହିଁ ଲେଖିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ MCQs ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ କାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।